Hi, good morning. In the last video we just started the electronic spectra of the complexes, and in that we discussed the color of the complexes and how an electronic transition takes place in a complexes, and also Beer-Lambert law we already explained. And now today we have to discuss the electronic spectra of complexes in details, and before move on to that, we want to know some terms regarding this electronic spectra of complexes. And the first one is the angular momentum of an electron. What is meant by angular momentum? We know that an electron must possess a certain angular momentum. ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് two types of angular momentum ഉണ്ട്. The first one is orbital angular momentum and the second one is electron spin angular momentum. Okay, angular momentum എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷനിൽ കൂടിയാണ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ, അതിന്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. That is orbital angular momentum, that is an electron moving in its orbital around the nucleus possess certain angular momentum, which is called orbital angular momentum. Normally represent ചെയ്യുന്നത് small l. And the orbital angular momentum L is equal to root of L into L plus 1 into h by 2 pi. This is the orbital angular momentum, and where h is the Planck's constant, L is the orbital angular momentum quantum number. And we also know that angular momentum is a vector quantity. Okay. ഇതാണ് orbital angular momentum. And also അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം orbital angular momentum quantum number എന്ന് പറയുന്നത് L. If L is equal to 1, then M എന്ന് പറയുന്നത് 2L plus 1 ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. 2L plus 1 ആണ് M ന്റെ വാല്യൂ. 2L plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 into for example L is equal to 1 ആണെങ്കിൽ 2 into 1 plus 1, that is 3. 3 എന്ന് പറയുന്നത് plus 1, 0, minus 1. And also if L is equal to 2 ആണെങ്കിൽ 2 into L plus 1, that means 5. 2 into 2 plus 1, that is 5. And the value of M is plus 2 plus 1, 0, minus 1 and minus 2. And in general, M1 is equal to L, L minus 1, etc. 0 to minus L minus 1 and also minus 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, L is equal to 3 ആണെങ്കിൽ plus 3 plus 2 plus 1, 0, 1, 2, 3. That is total 7. 2 into 3 plus 1. 6 plus 1, 7. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് L is equal to 2യുടെ കേസ് കാണിച്ചതാണ്. 0, minus 1, minus 2, plus 1 and plus 2. Next one is electron spin angular momentum. An electron is an atom. Electron in an atom is not only moving about the nucleus but also is spinning about its own axis. The spinning motion of an electron generates an angular momentum that is called a spin angular momentum, which is also a vector quantity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then generate an angular momentum which is called spin angular momentum. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം സ്പിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ പിന്നീട് മനസ്സിലായി സ്പിൻ മോഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൂടി അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അത് ഈ CFT ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓർബിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പിൻ മോഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സ്പിൻ ഓൺലി ഫോർമുല മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ CFT വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പിൻ മോഷൻ കൂടാതെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
And also spin angular momentum S is equal to root of S into S plus 1 into H by 2 pi. Like orbital angular momentum, നമ്മൾ പറഞ്ഞു root of L into L plus 1 into H by 2 pi. അതുപോലെ തന്നെ spin angular momentum calculate ചെയ്യാൻ പറ്റും root of S into S plus 1 into H by 2 pi. Spin S is the spin quantum number. Okay. Then next, orbital contribution നമുക്ക് കിട്ടി, spin contribution കിട്ടി. Then spin orbit coupling, that is the interaction of orbital angular momentum with spin angular momentum is called spin orbit coupling. Okay. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ spin angular momentum എന്താണ്, orbital angular momentum എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടും കൂടി കപ്പിൾ ചെയ്താണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടി കപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെക്റ്റർ സം ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആൻഡ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. That is, when the orbital angular momentum and spin angular momentum are parallel, the total angular momentum is high. And when two angular momenta are opposite to each other, then total angular momentum is low. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ, മീൻസ് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. That is total angular momentum J represented by J, which is equal to L plus S. That is the sum of orbital angular momentum and spin angular momentum. That is called total angular momentum. That is J. And J is equal to L plus half. S, we know that S is equal to plus half or minus half. If S is equal to plus half, when two angular momentum are parallel, then J value is high. And when J is equal to L minus half, that is if S is equal to minus half, then J value is low. Okay, that is the total angular momentum. And in other words, we can say that J is half integral because since S is half integral. S half ആയതുകൊണ്ട് J is also half integral. And J can also be expressed in terms of total angular momentum quantum number J. നമ്മൾ നേരത്തെ L-ഉം S-ഉം angular momentum quantum number വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ J നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതേ ഫോമാറ്റിൽ J is equal to root of J into J plus 1 into H by 2 pi. That is the total angular momentum quantum number J. Okay. Then total angular momentum of many electrons atom. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് angular momentum of a single electron ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി if there are so many electrons, നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഏതൊരു മോളിക്യൂളും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൺസിഡർ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി ഓരോന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് we know that when two or more electrons are present in a subshell of an atom, their individual orbital angular momenta may add together or oppose each other. The total orbital angular momentum, capital letter L, is given by L is equal to root of L into L plus 1 into H by 2 pi. നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിന്റെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെനി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും
ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത്, മീൻസ് അത് പാരലൽ ആണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, ഇനി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റ്, നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ L ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് L ഇൻറ്റു L പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു h ബൈ 2π. L എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ L എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. നമുക്കറിയാം, if there are 2 electrons in a subshell with orbital angular momentum quantum number L1 and L2, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് കൂടി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെത് L1ഉം രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ L2 ആണെങ്കിൽ the value of capital L is obtained by coupling the individual orbital angular momentum quantum number by using Clapeyron series. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ജസ്റ്റ് സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് L ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ L എന്ന് പറയുന്നത് L1 പ്ലസ് L2, L1 പ്ലസ് L2 മൈനസ് 1 എക്സെട്ര ടു L1 മൈനസ് L2. അതായിരിക്കും ഒരു ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസ് L ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മോഡുലസ് കൊടുക്കാം. then if 2 orbital angular momentum are parallel, then L is equal to L1 plus L2, that is maximum. രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ L1 plus L2 ആയിരിക്കും മാക്സിമം. അതേപോലെ ഒപ്പോസിഡ് ആണെങ്കിൽ L1 minus L2 which is minimum. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ D2 ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, D ഓർബിറ്റലിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ L1 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും D ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഉള്ളത്. D ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം L എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ S ഓർബിറ്റൽ, 1 ആണെങ്കിൽ P ഓർബിറ്റൽ, 2 ആണെങ്കിൽ D ഓർബിറ്റൽ, അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ടും D ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് L1 2 ആണ്, അതേപോലെ L2 2 ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ L1 പ്ലസ് L2 എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാം 2 പ്ലസ് 2, അതേപോലെ L1 പ്ലസ് L2 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 ആൻഡ് എക്സെട്ര L1 മൈനസ് L2 ദാറ്റ് ഈസ് 2 മൈനസ് 2 0. അത്രയും പോവും. അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 3 2 1 0 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 4 3 2 1 0. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പ്ലസ് 2 4, 2 plus 2 minus 1 3 4 3 2 1 അവസാനം 2 minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 4 3 2 1 0. ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് L is equal to 0 1 2 3 നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് S P D F അങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ L is equal to 0 ആണെങ്കിൽ S, 1 P, 2D നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇത് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ S ക്യാപിറ്റൽ P വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3F 4G 5H ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഹാസ് 2L plus 1 ഓറിയന്റേഷൻ. 2L plus 1 ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ L minus 1 L minus 2 ടോട്ടൽ അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2L plus 1. നേരത്തെ നമുക്ക് D കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2 ആണ് അല്ലെ, ഇവിടെ L ഉണ്ടായിരുന്നത് 2 ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 into 2 plus 1 5 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ 5 ആണ് 4 3 2 1 0 എന്നുള്ള 5. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. ദെൻ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം, that is when 2 or more electrons are present in a subshell, then total spin angular momentum capital S is given by root of S into S plus 1 into H by 2 pi. Same equation, small s ന് പകരം capital S ആയിന്ന് മാത്രം. Where S is the total spin angular momentum quantum number and the value of S can be obtained by using Clapeyron series. That is S is equal to capital S is equal to S1. L ന്റെ കേസിൽ സെയിം അത് തന്നെയാണ്. S1 plus S2, S1 plus S2 minus 1 etc. to S1 minus
S2. ഇതാണ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും പറഞ്ഞു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ദിസ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടി കപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പറും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടി കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, മെനി ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടിയാണ് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് LS coupling or Russell-Sanders coupling. This is more important. LS coupling അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ Russell-Sanders coupling എന്ന് പറയും. LS coupling occurs in atoms of low atomic number because in these atoms spin orbit coupling is weak. First, some orbital angular momentum to give a total L and then spin angular momentum to give a total S separately. And finally add these 2 momenta to give total angular momentum. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് LS കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റസൽ സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ്. കാരണം ലോ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീക്ക് ആയിരിക്കും. സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ ടോട്ടൽ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ദീസ് 2 മൊമെന്റ, ഈ ടോട്ടൽ എസും എല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് LS കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ L കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ LI. എല്ലാ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റയും കൂടി സം ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ L കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ എല്ലാ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റയും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർ ആഡ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ S കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ J, that is total spin orbit angular momenta, that is total angular momenta, which is called J, which is equal to capital L plus S. അതാണ് LS coupling or Russell-Sanders coupling. ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ്. Then J is equal to root of J into J plus 1 into H by 2 pi, where J is the total angular momenta quantum number. And the permitted value of J can be obtained by this Clebsch-Gordan series. That is, J is equal to L plus S and L plus S minus 1 etc. to L minus S. ഇതാണ് total orbital angular momentum എന്ന് പറയുന്നത്. That is, J is equal to L plus S minus 1 etc. to L minus S. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തുടർ ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് JJ കപ്ലിംഗ്. നമ്മൾ LS കപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പാണ് JJ കപ്ലിംഗ്. JJ കപ്ലിംഗ് occurs in heavy atoms where spin orbit coupling is large. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് LS കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഓർ ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ RS കപ്ലിംഗ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഹെവി ആറ്റംസിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് ലാർജ് ആയിരിക്കും. സോ if the spin and orbital angular momentum of each electrons are coupled together strongly, then it may be considered that each electron behave as a particle. ഇതിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് തന്നെ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യും. എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും സ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം
ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ തന്നെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ എന്നിട്ടാണ് അവസാനം ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സം ദ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ മൊമെന്റ ഓഫ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ സം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊമെന്റ ടു ഗിവ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ. ദാറ്റ് ഇസ് GI തന്നെ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് LI പ്ലസ് SI ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ J is equal to sigma JI. ദാറ്റ് ഇസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ എല്ലാ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് J കിട്ടുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ J കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് JJ coupling. But Russell-Sanders coupling is more important for transition metals than JJ coupling. Transition metals-ന്റെ കേസിൽ JJ couplingനേക്കാളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് RS coupling ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ RS coupling ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. താങ്ക് യു.